परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर को पादपद्म मोर प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा पादपद्म मोर प्रणाम। परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा पादपद्म मोर प्रणाम। परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव पादपद्म मोर प्रणाम। आज 2049 दिवसर ओडिशा ऑनलाइन सत्संग रो परिचालक सम्मान्य सुभाष भाई, उपस्थित सप्रति ऋतिक, अध्यक्ष जाजक कर्मी मंडली, इष्टप्राण गुरु भाई, कल्याणमय मातृमंडली, सर्वोपरि भोग सत्संग दाता माने समस्त उद्देश्य मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु। आज आलोचना आपण मान कि नूतन नुहे। 2049 दिन आलोचना मध्य आपण माने बहु भाव ए विषय जानी थे, तथापि तांको कथा कहले आनंद, शुणिले आनंद। यही दायरे मु आलोचना करुचे आजर विषय वस्तु इष्टानुसरण। मनीष ता जीवन बाल्यकाल आरंभ करी यौवन एवं तार सायंकाल पर्यंत परिणत बयस पर्यंत विभिन्न लोकों संस्पर्श रे आसे, विभिन्न लोकों मध्य अनुसरण करे। बाल्यकाल बापा माँ को अनुसरण करवा, बापा जहाँ कहते कथा मानिबा, माँ जो कथा कहते कथा को मानिबा, बापा जहाँ करुछंती ताको अनुसरण करवा, माँ जहाँ करुछंती ताको अनुसरण करवा। उदाहरण स्वरूप बापा ऐठा खाई सारा पर भल भाव हाथ धोइले ना, पिलाटा सेटा अनुसरण कला। बापा नाक सफा कर सारा पर पाटी रे हाथ देला पर हाथ धोईदेले, पिलाटी से बापा को अनुसरण करी सी भविष्य से भली कार्य कला। माँ कर से माँ परिष्कार परिच्छन्न कले कहले गोड़ धोईकी बिछना को चढ़, निजे गोड़ धोइले चढ़िले माँ पिलाटा कहले तू चढ़, चप्पल बाहर रख, घर भीतर को आणना। यही सब कथा छोट छोट कथार आरंभ कर बड़ बड़ कथा मनीष अनुसरण करे। स्कूल ले पाठ पढ़ेला, शिक्षक केमिति कौन व्यवहार करचंती, केमिति कथबार्ता करचंती ताको अनुसरण कला। शिक्षक मान पाखर जदि किसी त्रुटि देखला ताको भी से अनुसरण कला। आम समय जड़े सार था बहुत बढ़िया पाठ पढ़ाती कि 2 पैकेट 4 मिनट सिगरेट प्रतिदिन खाती। आमर जो बड़ पिला सब 10 क्लास 11 क्लास पिला माने से माने भाविले सिगरेट रे बोधे किसी स्वाद मधुर अच्छी, सार कहीं गोटे पर गोटे खाऊं से खाଇବା आरंभ है। तो बर्तमान प्रश्न उठे क्या को मनीष अनुसरण कले से मनीष ता जीवन रे सफल होबो, सुख शांति आनंद रे जीवन यापन करिवो, क्या को अनुसरण करिवो। सेति दरकार जन अभ्रांत मनीष जहाँ पाखे किसी दोष त्रुटि ना, जहाँकर कहवा एवं करिबा रे कौनसी फरक ना, जहाँ कहती ताई निजे करिक मध्य देखाती। तो सेमित अभ्यंत पुरुष आसती जते बेले धर्मर ग्लानि हुए, किंतु जेते पुरुषोत्तम आसिचंती सबु पुरुषोत्तम मध्य एक भली देखा, सबु दृष्टि पुरुषोत्तम मान मध्य जदियो समान सब एक, किंतु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र क्षेत्र किसी विशेषत्व परिलक्षित हुए। कारण श्री ठाकुर को क्षेत्र में सर्वपुरयमाण विधान व्यवस्था देखा मिले। सर्वपुरयमाण सबु दिखरु मनीष पूर्णता लाभ करिवो एवं सबु पुरयमाण देखा मिले। तेणु से परम उद्धाता तांकर गोटे जन्म सिद्ध आचरण अच्छी, से जन्म सिद्ध आचरण माध्यम से होती धर्मर मूर्त प्रतीक आ धर्मर प्रकृत व्याख्या ही से जगत को देइचंती। तथा कथित भाव में धर्म पुस्तक पढ़ा, पुण्यतया नदी स्नान करवा, यज्ञ जाग करवा, जो मनुष्यर मानसिक चेतना भितर एक धर्मर एक कार्य थिला, धर्म कार्य बोली परिणत होउथला,
ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଧର୍ମର ଏକ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଲେ ସାରା ଜଗତ ପ୍ରତି। ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ମର୍ମ ଯାହା ଠିକ ଜାଣିତ ଧର୍ମତା। ତେଣୁ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେ ଜଗତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଗୁରୁ, ବେତା ପୁରୁଷ ରୂପରେ ସେ ଇଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଧାରରେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ୟା ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା କହିଲେ, ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ କେବଳ ଦୀକ୍ଷିତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଏ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତ ମଣିଷ ଜନସମାଜ ପାଇଁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ କୌଣସି ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ଭାରତ, ଚାଇନା, ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି ମଣିଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା? ସତ୍ୟାନୁସରଣ ସେ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ନିଃସନ୍ଦେହ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବ। ମଣିଷ ଯାହା କିଛି କରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରେ। ପୂଜା କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବା ଯାହା କିଛି ଜପ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଯାହା କିଛି କଲେ ସେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଟା କୋଉଠି ନିହିତ ଅଛି ମଣିଷ ଜାଣେନି। ସେ ଠାକୁର ସେଟା କହିଲେ, ଯେ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ନିଃସନ୍ଦେହ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର, ଜଗତର ତମେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମକୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କେବଳ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜୀବ ଜଗତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ନଦ ନଦୀ ପାହାଡ ପର୍ବତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁଷ୍ଟିଆ ଯାଉଥିଲେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ନାଳ ପଡିଲା। ନାଳରେ ଦେଖିଲେ କୀଟ ଗୁଡିକ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କଣ କଲେ? ଦୁଇ ହାତରେ ପାଣି ଟେକି ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ସେ କୀଟ ଗୁଡିକ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ କେନାଲ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ସହଚର ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କରି କୀଟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଛାଡିଦେଲେ। ଏଇ ଜଳରେ କୀଟ ମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର କିଛି ନୂତନ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ଉପରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ନିଃସନ୍ଦେହ ଚିତ୍ତରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବନି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ମଣିଷ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସର୍ବଭୂତରେ, ଯେପରି ହଉନା କାହିଁକି ସର୍ବଭୂତରେ ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯତ୍ନବାନ, ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବ। ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ, କୌଣସି ଏକ ବିପଦ ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିଲେ ସେ ଠାକୁର ତାକୁ ସିଧାସଳଖ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଅଛି ତୁ ଏଇଟା କର ନା ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ମଣିଷ ନ ମାନିଲା ତାହେଲେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ଅନେକ ଘଟଣା ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ମା ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସମାଜ ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ପରିବାର ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ଏମାନେ କିଛି ମା ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଠାକୁର ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗି ଦିଅନ୍ତି। ୟା କଥାକୁ ତା ପାଖରେ, ତା କଥାକୁ ତା ପାଖରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଝଗଡା ହୁଏ, ଭୀଷଣ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିକି ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଠାକୁର ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଇଏ କଣ? ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲେ। ସେ ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଲେ ଅତି ମାର୍ମିକ କଥା। ଦର୍ଶନ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ତା ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରହିଛି।
କାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଜଳିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯିବ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେମାନେ କଳି ତକରାଳ କରି ସେ ଅଭାଷା କୁଭାଷାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ ମନଟା। ତାପରେ ସେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଖୋରାକ ପାଆନ୍ତି। କିଏ ବୁଝିବ ଏ କଥା ସାଧାରଣ ଭାବରେ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସର୍ବ ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ସର୍ବଭୂତର ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳରେ ଯତ୍ନବାନ। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନ୍ୟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମାଶୟ ବେମାରୀ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ହୋମିଓପାଥିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏଲୋପାଥିକ ସବୁଆଡେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦେଓଘର ଯେତେବେଳେ ଅଧିଆ ପଡିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଧିଆରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ତ ଘର ପାଖରେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଲା ନିବେଦନ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁର ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମା ଆଜି ବଗଡ଼ା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ ଆଉ ବହଳିଆ ମଟର ଡାଲି ତିଆରି କର। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ କାହିଁକି? ନା ମା କହିଲେ କାହିଁକି? ନା ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନ୍ୟାଲକୁ ତାକୁ ଆମାଶୟ ଝାଡ଼ା ପତଳା ଝାଡ଼ା ହଉଛି ବହୁତ ଦିନ ଧରି। ସେ ମା କହିଲେ ସେ ଖାଇଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବ? କହିଲେ ମା ତମେ ତିଆରି କର ନା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେହ? ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ପାଇଖାନା? ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ବସିଥିଲେ। ପଚାରିଲେ ଠାକୁର ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବିଷ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବିରୁଦ୍ଧା ଧର୍ମୀ, ଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ କେମିତି ତାକୁ ଭଲ କଲେ? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନରୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ବହୁ ଦିନରୁ ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ବଗଡ଼ା ଭାତ ଆଉ ଗାଢ଼ ମଟର ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତାର ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଦମନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏକଥା କିଏ ବୁଝିବ? ୟା ଦେହରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ୟା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅଛି। ତେଣୁ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳ ସେ ଠାକୁର ଅନେକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଅନୁସରଣ ଉପରେ। ଯିଏ କାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥଚ ଅସତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି। ଚୋର ଚୋରି କରିଛି, ଆଶ୍ରମ ସାରା ଚାରିଆଡେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର, ଚୋର ଧରା ପଡିଛି, ଚୋର ଧରା ପଡିଛି। ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଚୋରକୁ ମଝିରେ ଛିଡା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ କହୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ତା ହାତ କାଟିଦେବି। ଜଣେ କହୁଛି ପବ୍ଲିକ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ପିଟିବି, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୋଳାହଳ ଶୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିଲେ କଣ ହେଇଛି? ନା ଚୋରି କରିଛି। ଠାକୁର ଗାଳି ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେ କାହିଁକି ଚୋରି କଲା? ତା କାରଣ କଣ? ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚୋରି କରିଛି। କେବେ ତା ଘର କଥା ବୁଝିଛ? ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ରହୁଛି ବୋଲି କେବେ ବୁଝିଛ? ତାର ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ତା ଘରକୁ କେବେ ଯାଇଛ? ଆଜି ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କର ସାରାଂଶ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛ? ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଛ? ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଦେଲେ। ତାପରେ ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ରାତ୍ରିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରରେ ଚୋରଟା ଆସିଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛି, ଠାକୁର କେବଳ ଯେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରୁ ଏଙ୍କରି ଘରୁ ଚୋରି କରିଛି ତା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାସନ କୁସନ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ମନା କଲେ, କହିଲେ ସେ ହେଉଛି ତୋର, ତୁ ଫେରାନା। ଠାକୁର ତାକୁ ଆଶ୍ରମରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର କାହାକୁ ଶରଣ ନେଲେ ମଣିଷର ନିଜର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ
कौन से आईन दंड शासन विधि व्यवस्था सरकारी संविधान इंडियन पेनाल कोड ये कौन मनुष्यर चरित्र को परिवर्तन कर दे पारे। चोरटा धरा पड़े पुलिस नहीं जीव कोर्ट फरवर्ड करदब कोर्ट फरवर्ड करे तार कोर्ट रे विचार चलो तापाई दंड विधान हम ता द्वारा मनुष्यर चारित्रिक परिवर्तन घटब ना ता द्वारा बर बढ़ी बढ़ी चलो जोटा आम क्राइम बोली कहूँ किंतु श्री ठाकुर यही भाव में मनुष्यर चरित्र को परिवर्तन कर दौले तेणुक वास्तव में तांको ही अनुसरण करवा से इष्टगुरु पुरुषोत्तम ए बाबद अनेक प्रश्न करा से ठाकुर को अन्य भाव में प्रश्न करा ठाकुर आमे गुरु ग्रहण करूँ कुल गुरु ग्रहण करूँ आमे सद्गुरु ग्रहण करूँ आ कुल गुरु सद्गुरु आउ इष्ट ये कौन सब एक से ठाकुर कहते जे गुरु को ग्रहण कले मनीष मंगलर अधिकारी हुए तेणु गुरु ग्रहण कर सारा पर मनीषर गुरुर विधान मत चलिले तांको अनुसरण कर चलिले ताले मनीष मंगलर अधिकारी हुए आ इष्टंकर अन्य नाम हूँ मंगलमय तेणुक जी गुरु सी होती इष्ट एक मध्य किसी फरक ना इष्ट को अनुसरण करने अर्थात ताकर नीति विधि ताकर नियम मानि चलवा संगे संगे विभिन्न परिस्थिति रे समस्यार समाधान से केमिति करिसंते तांको अनुसरण कर चलवा बहुत प्रकार समस्या आसे चाषीर समस्या वैज्ञानिक जानवा को चाहे ज्ञान वैज्ञानिक अन्य आविष्कृत अनाविष्कृत वैज्ञानिक तत्व को मध्य जानवा को चाहे दार्शनिक आने दर्शन और तत्व घरोई लोक आसते घरोई कथा बुझापी श्री ठाकुर निर्दिष्ट पंथा अनुसरण करने किंतु गोटे समस्या र समाधान समस्त यूनिवर्साल नुहे से लोक देखी तार कारणटा जानी पारती तेणु अनुसरण कर अर्थ हूँ श्री ठाकुर जो रास्तार कहते आम से रास्तार जीवा आउ गोटे लीला ता भीतर तत्व दर्शन रही आम एक कहानी बा लीला भाव में ग्रहण कर पारती किंतु ता भीतर लुकायित अवस्थार एक गभीर दर्शन रही आपण मैंने जानते पंचायत सरकार और स्त्री भीतर जो विभेद है से ठाकुर को आसी पंचायत सरकार निवेदन कर हठात श्री ठाकुर उठी कहले आसन पंचायत या गोटे महिला थी पड़िया मध्य गले एवं जाइ सारी पड़िया अतिक्रम कलापर श्री ठाकुर कहते पंचायत देखिले आपण गोड़े महिला लगी कि पंचायत कहले नाई नहीं महिला लगे केमती एत बड़ महिला जमा है से पंचायत कहते आपण जो बाट दे आसले जो पाद उठाऊले मुझे पाद पकाउली तमें पदांक अनुसरण करवा श्री ठाकुर जहाँ जहाँ जमी कहते जो भावे कहते ताको अनुसरण करवा ही इष्टानुसरण जीवन में आम अनेक समस्यार सम्मुखीन हो समाधान पंथा खोजी पाऊना क्या पचारू ये समाधान रास्ता कौन किए आमको कहीदेव तेणु समाधान पंथा न पाई विव्रत मन नहीं आम घूरी बुलू जहाद्वारा आमर प्रोफेशनल लाइफ प्राइवेट लाइफ बहुत भाव में हेम्पर हो उठे तेणु आम से चिंता करवा श्री ठाकुर यही परिस्थिति थे कौन करते बर्तमान बारंबार पूज्यपा श्री आचार्य देव कहते तुम निज भितर को जगाओ ठाकुर को निज भितर तुम जगेवा पड़ो एवं ठाकुर को स्थिति निज भितर अनुभव कर से परम सत्तार सत्ता तेणु ठाकुर थे समस्या केमी समाधान करते फॉलो करने पड़ो जड़े भक्त प्रश्न करते कथा कले कौन हुए जजन जाजन इष्टवृत्ति कर इष्टानुसरण कर गले दीक्षा नब जजन जाजन इष्टवृत्ति कर सबुदिने इष्टकर्म व्याप्त रिष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा दिगरे व्रति हम ये सब भीतर हम कौन अनेक लोक तो अच्छा जो लोक माने कि दीक्षा ग्रहण करना से पुणी
ମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ମଣିଷର କଣ ହୁଏ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 16/6/1939 ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ କଣ ଯେ କେତେ ହେଇପାରେ ତା କୁହାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ରକ୍ତି ରହିଲେ ମଣିଷର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଏ। ଆମେ କହୁ କପାଳ ଲିଖନ କେକରିବ ଆନ, ବାସ୍ତବରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ହିଁ ହବ, ଏଟା କେବେ ନୁହେଁ। କପାଳ ଲେଖନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ତାକୁ କାଟି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ କହିଲେ ଆମେ କର୍ମଫଳ ବୋଇଲେ କାହାକୁ କହୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଛୁ, ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରିଛୁ, ଚୋରି କରିଛୁ, ଡକାୟତି କରିଛୁ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳ ଆମେ କରି କରି ଆସିଛୁ, କେତେ ଜନ୍ମରୁ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ କି ପାପ କରୁଥିଲି, ମୋର 100ଟି ସନ୍ତାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଜନ୍ମରେ ତମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ 100ଟି କଛିମ ଅଣ୍ଡାକୁ ତମେ ପାଦରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ମଜା କରି ତାକୁ ଚାପି ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲ। ସେଇ କର୍ମଫଳ ତମର ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତମେ 100 ପୁତ୍ର ହାନି ତମର ଘଟିଲା। ଏକଥା କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ କଣ କରି ଆସିଛୁ ଜାଣିଛୁ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମର ମହା ପାପ ଥାଉ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ଗୋ ହତ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାଅ, ଯଦି ଭୟ ନାହିଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଛୁଟି ଆସ, ନାଚି ନାଚି ଛୁଟି ଆସ, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବୋଲି ଛୁଟି ଆସ, ଜୟ ଜିସସ୍ ବୋଲି ଛୁଟି ଆସ। କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଷ୍ଣବ, ଚଣ୍ଡାଳ, ଏକବାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ୱାଳା, ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋ ହାତ ଦେଇ ପୋଛିଦେବି, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧ। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ବାଣୀ, ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିବା କଥା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କିଛି କରିଥା ନା, ତୁ ଛୁଟିଆ, ମୁଁ ତୋର କର୍ମଫଳକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବି। ମାଟି ଆସିଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଯୋଉ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମତେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାରେ ତୁ ପା ମୋ ଝିଅ, ତୁ କଣ ହାରିଯିବୁ? ଯା, ସୁନାଟା ପରା, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯା, ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କହିବେ ତୁ କିଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୂକର କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି। ସହିଯିବୁ, ଯା, 8 ଦିନ 15 ଦିନ ସହ ଦେଖ କଣ ହଉଛି, ଯଦି ହାରିଯାଉ ଚାଲି ଆସିବୁ। ଝିଅଟି ଯାଇଛି, ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିଛି, ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲା, କିଛି କହିଲାନି। ଯାହା କିଛି କାମ କରେ ଶାଶୁ ତା ପଛରେ ଛାଇ ଭଳି ଥାଆନ୍ତି, ସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡା ଦେଖେଇ ଦଉଥାଏ, ତାକୁ ସେ ସଂଶୋଧନ କରିଦଉଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଳି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, ଏମିତି କରି 6-7 ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା କରିବାର ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁନଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଠାକୁର ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ପା ମୋ ଝିଅ, ତୁ କଣ ହାରିଯିବୁ? ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଧାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମାଟି ଆସିଲେ, ବିବାହିତା, ଆସି କହିଲେ ଠାକୁର ମତେ ଏମିତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ମଦ ପିଇକି ଡେଲି ରାତିରେ ଆସି ମତେ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜଣା ଦଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବିନି। କାନ୍ଦୁଛି ଭୋ ଭୋ ଧରିକି। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଦେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର, ଯା ସେ ବଡମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ମା ବଡମାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ କଣ କରିବୁ। ସେ ବଡମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଘର ଝାଡୁ ପୋଛା ଦିଏ,
ପରିବା କାଟି ଦିଏ, ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣେ, ଚୁଲି ପୋଛି ଦିଏ, ବହୁତ ଘରୋଇ କାମ କରେ, ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତା ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା, କହିଲା ଠାକୁର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବିନି, ଏଇଠି ମୋର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି, ତାହେଲେ ମଥାର ନାଲି ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ପାଦରେ ଅଳତା କଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବି ଠାକୁର? ଠାକୁର ଯା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ସେତେବେଳେ ଆସିବୁ। ଚାଲିଗଲା। ମନ ଭିତରେ ସେଇ କଥା ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ତକ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର, ହାତର ଶଙ୍ଖା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଆଉ ରଖିବ? ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଠାକୁରଟାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ ଆ ଏଠିକା, କଣ କହୁଥିଲେ ସେଦିନ? ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦବୁ, ଶଙ୍ଖା କାଢିଦବୁ, ଯା କାଟିଦବୁ ଯା। ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହେଇ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଧାନକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଉଟି, ଚାଲିକି ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଛି, ହାତର ଶଙ୍ଖା କାଢି ଦେଇଛି, ଆଖିରୁ ଦି ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡୁଛି। ଯୋଉ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଶାଶୁ ଘରରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପାର ହେଇ ଯାଇଥିଲା, କଥାରେ କହନ୍ତି ସେଇଠି ତାର କୋକେଇ ଉଠିବ, ସେଇଠି ତା ସାରା ଜୀବନ ଧରି ସେ ଅତିବାହିତ କରିବ। ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମଥାର ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ସେ ବିଧବା ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲା। ଚାଲିଗଲା କିଛି ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ଆସି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହସି ହସି, ଠାକୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? କହିଲେ ଆସିଛନ୍ତି ଯା ପଳା। ତାପରେ ଯାଇଛି, ସିଙ୍ଗାର କରିଛି, ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶାଶୁଘରକୁ ଖୁସିରେ ଯାଇଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାରକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏ କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା? ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ଆପଣ ଜଣେ ସଦବା କୁ ତାକୁ ଆପଣ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଲେ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀର ଜାତକଟା ଆଣିଲ। ସ୍ୱାମୀର ଜାତକ ଆଣି ଦେଖାଗଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ, ହାତର ଶଙ୍ଖା କାଢି ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ତାର ବୈଧବ ଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ରିତ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରି ପାଇଲା। ଏଇଟା ସେଇ କଥା ନୁହେଁ ତ? ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଯମକୁ 3 ଗୋଟି ବର ମାଗିଥିଲା, ସେଇ ନିଷ୍ଠା ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିଥିଲା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୀଳାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି, ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ତାର କଟି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଅଛି। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅନୁସରଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା। ମୁଁ ଜଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବି, ମାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବି, ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବି। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ଗଲେ ସଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁଶାସନକୁ ମାନି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସୁସ୍ଥନୀ ସଦାଚାର ଆଉ ଯଥ ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନି ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲେ ମଣିଷ ହୁଏ କଣ? ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକର 5ଟି ଜିନିଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ହବ। କଣ ହବ? ସେ ୱାଇଜ ହବ, ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ହବ। ଏତେ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ, ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଭୁଲ ଠିକ ର ବିଚାର କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଲେ ମେନ୍ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଏନିମାଲ, ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସମାଜ ବିନା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଏବଂ ସେ ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ ମଣିଷ ଜାଣେ, ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦରେ ପାଦ ଦିଏ, ଯାହାକି ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ ମଣିଷ କରେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁ ଭାବରେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ କିଏ ବକ୍ତା ଯିବେ? ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ନଫର ଘୋଷ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ, କଣ ନଫର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ତାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାଟା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। କାହିଁକି? ସେ ଠାକୁର ସେଠି ଥିଲେ। ସେଇଭଳି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ,
ଏବଂ ଚିତ୍ର କରି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିଭାଷ ବକ୍ତୃତା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଚିତ୍ରପଟର ପଶ୍ଚାତପଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଚିତ୍ରଗୁରୁକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏକ କଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲୁ, ୟାକୁ କଣ ତମେ ଦେଖିଛ? କହିଲେ ନା। ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଛ? ନା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟରେ ସେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତି। ନଫର ଘୋଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରେଇ ଦେଲା ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଧାନ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଦର୍ଶନଟାକୁ ପ୍ରତିପାଦ କରୁଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଲୋକଟା ହବ ମଧୁର। ୟା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ ମଧୁର ନୁହେଁ, ଯାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କର୍କଶ, ଯାହାକୁ ଜଣେ ଜଣକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ଯାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ବାସ୍ତବିକ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ କରିନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଚାହାଣି ତୁମର ମଧୁର ହେଉ, ମଧୁର ହଉ କଥା। ଇଂରାଜ କହିଲେ, ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୁଅ। ଏଇଟା ଏକ ସାଧାରଣ ସାଧନା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବ ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହବ। ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବଟ୍ ଇନ୍ ଏ ସୁଇଟ୍ ଟଙ୍ଗ। ଆଉ ଗ୍ରେଭ୍ ହବ, ଅଯଥା ବକ୍ ବକ୍ ହବନି। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାମଧାନ କରନ୍ତି, ନାମଧାନରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଜ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତିକି କଥା ସେତିକି ସେ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଟା ସେ ଗ୍ରେଭ୍ ହବ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ, ଦୁର୍ବଳ ହବନି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ସେ କେବେ ଦୁର୍ବଳତା ତା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯେମିତି ନଫର ଘୋଷ। ଯେତେବେଳେ କାପାଳିକ ଛେଳିଟିକୁ ଧରିକି ତାକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସେ ବେକ ପତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାପାଳିକ ପାଖରେ, ଆରେ ତୁ ମତେ ବରଂ ହାଣିଦେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଛେଳିଟାକୁ ହାଣନା। ମାନି ନାହିଁ କାପାଳିକ, ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସେଦିନ ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଶକ୍ତିଭେଦ ବେଳେ ବସିଥିଲେ, ହନୁମାନ ବୁଝି ଯାହା ନେଇ ଆସିଲା ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ, ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀ ନଫର ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଲୋକ ସମାଗମ ଭିତରେ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଛେଳି ଛୁଆଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲା। ଏଇ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଇ ତ ଶକ୍ତିମାନ। ଆଉ ଶକ୍ତିଟା କଣ କେବଳ ନିଜର ବଳ ଆଉ ମାନେ ମାଂସପେଶୀର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ପେସନ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି କହୁଛୁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ ଲଗେଇବ। ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଜନ୍ମଗତ ତାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଆମ ଜନ୍ମଗତ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ଛାଡି ହବନି, ବରଂ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିହବ। ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଣିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଦାସ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କଣ ନଥିଲେ, କେତେ ଅସାମାଜିକ ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନର ଏମିତି କୌଣସି ଏକ କଥା ନାହିଁ ଯୋଉଟାକୁ ସେ ନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଗଠନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତରେ ଯେତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଦିନ ଦିନ ରାତି ରାତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା, ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଉଦ୍বোଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତା ସୁଖକର ମନେ ହବ। କେତେବେଳେ ସୁଖକର ମନେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠା ଥିବ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହସି ହସି କେତେ ଦୁଃଖ ସେ ସହିପାରେ, ପୁଣି ମନଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ଷତ ରହେ, ତା ହେଲା ନିଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ପରଖ। ନିଷ୍ଠାଟା କେତେ ଅକ୍ଷତ ରହେ। ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର, ସେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଗଲା।
दारुआ नदी कूलर नुआ नुआ पोल तैयारी होता जो पोलटा आम क्रॉस करके आसुँच से पोलर फाउंडेशन उपर बस दुई जन से जड़े कहूँ जे आम ये पाँच कौन घर द्वार संसार छाड़ी देख ठाकुर पिला माने केते वयसर अच्छा केते गाड़ी चलाउछंदी हेले आमे मुठे दुई मुठा दिओली खाइबा पाउना ता भितर पुणी अर्घ्य संग्रह कले खाइबु भिक्षा कले खाइबु कौन पाई एठी पड़ी रहिबा विरुद्ध भाव जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत व अभिभूत न हुए सेटा होची विश्वास हेई आसुतला सुशील चंद्र दास कर हठात श्री ठाकुर जड़े लोक पठेले सुशील कुआड़े गला सुशील कुआड़े गला खोजिल देखिले दारुआ नदी कूल गोटे सीमेंट चेयर बंध उपर बस डाक्टर श्री ठाकुर कहते सुशील तू ये बसिक रही आउ कुआडे जीवु ना क्या कथा शुणु ना तेणु तू ये बसिक रही श्री ठाकुर पाखे सारा जीवन से कटेदेले कष्ट अच्छी श्री ठाकुर कहते श्री ठाकुर नारायण किराणी होती प्रफुल्ल दास तकरे प्रफुल्ल तो काम कर आशीर्वाद केते पाउछ ना 150 ठाकुर कहते मैं भावुची से आशीर्वाद छाड़ी दवाटा भल टे परिवार सहित आलोचना कल परिवार सहित आलोचना कले परिवार कले से ठाकुर जेहेतु कहते तुम छाड़ी दियो ये 150 टकर दुई पुओ झील कलिकता रहती पाठ पढ़ा हुए खाइबा पीवा हुए से ठाकुर आशीर्वाद से छाड़ीदेले से ठाकुर 2 दिन पर डाक कहते प्रफुल्ल कलिकतार तो घर चलिया केते टंका दरकार ना मोर परिवार घर चलिया मोर 150 टंका दरकार 200 टंका हेले चलीज से ठाकुर कहते ना 200 नुहे तो 300 दरकार कहले ना ना ठाकुर 300 टंका देले से माने अपव्यय करेंगे कथा 275 टंका से ठाकुर कौन कले आसाम कुमुद दाँ को कहले 175 टंका दबु मणिंद्र कर दाँ को कहले तू 100 टंका दबु 275 टंका गला से सीना घर चलीगला ये से इष्टवृत्ति देवे निजर लुगापटा सफा करेंगे कौन नित्य व्यवहार से जिनस किणे कौटू आसब आस्ते आस्ते देखिले पूरी गला किए किए मासी प्रणाम करी कहते आपण से ठाकुर आलोचना को लिपिबद्ध कर रखुंत बोली आम बहु भाव में एगुड़ाक शुणुचु आम जानवा पाचु तेणु आपण यहाँ प्रणाम अर्घ्य रखु पकेट भर्ती हो जाए श्री ठाकुर कहते कि गोटे लोक जदि 1 2 10 न पाई ताले जानिबो ता दबा भितर किसी खाड़ती रही श्री ठाकुर बहु भाव में इष्टानुसरण आलोचना होती मु वर्तमान आलोचना करने को चाहूँगी एक गुरुत्वपूर्ण कथा जोटा कि आमे सुशील दा बही लिखाई जे सुशील दा लिखिं से होती ठीक भूल कहले सतीश चंद्र जोरा लिखिं गोटे उपदेश रत्नावली ता भितर उपदेश दिखाई आम सत्संगी मानक से बईटा लिखि सारापर से पूज्य पासी से बड़दा पाखे नवेदन कले से बड़दा खुशी गले बईटा को देखी एवं कहले जे ताकू माने भाषांतर करने एवं बईटा भाषांतर होती जतीन्द्र मोहन बसु भाषांतर कर तार केतोटी कथा गोटे सत्संगी बाह्य प्रकृति कौन रे ठाकुर कही ना तो गाँ दाण्ड चलीगला बेले गाँव झरका खोली रमणी मैंने कहे गोटे देवदूत जाऊे तेल से बाह्य प्रकृति एक्सपोजिशन कौन हम से ठाकुर तार उपदेश रत्नावली अच्छी तमें सदाड़प कर भल आलाप कर वैषयिक चिंताधारा पर आलोचना करनी ये आलोचना कला मैंने कौन हम ना कामिनी कांचन तफात बहुत तफात आम हो पार ना श्री रामकृष्ण परमहंस कहते से कथा सदाड़प ठाकुर देखा गोटे गुरु भाई देखा आम तो पचारे भाई कौन करमी कौन चलते डीपीआर केमी चलती पिला माने ठीक समय इष्टबुद्धि करना पिला माने सत्संग को आसना सत्संग अनेक गुड़े कार्य विधान अच्छी किए भजन करें किए मृदुंग बजे पारे किए हारमोनियम बजे पारे किए भजन करें किए कीर्तन करें किए जाजन करें किए फूल सजे पारे किए ठाकुर माने सत्संग सजाड़ी पारे या भितर आपण को पुओ कौ कमटा करे
करती ना जदि न करती पुओ को लगे दिखते कहीं से ठाकुर कहते तो चाकुमारी हिमाचल तू ता तो जाजन प्रलब्ध करूँ जदि परवर्ती वंशजर मध्यम संचरित ना तू मत ठकीदेलु तेणु कामिनी कांचन ठारू जिते दूरे रहा जिते आलोचना दूरे रहा तादर इष्ट प्राणता इष्टानुसरण शक्ति आम पाखे जे क्यों ना कहीं सत्संग हो जेकोसी लोक हो पाखे विनीत भाव नम्र भाव आम कथबार्ता हाँ ये अनुसरण क्या ठार करवा अनेक घटना घटी से बड़दा परिवा दुकान को जाकर सुंदर भाव कथा कहते परिवा दुकानी कम दाम रे बर्तमान आचार्य देव जो देवघर बुलवाक चाहिए से गोटे ऑटो रिक्शा को डाकीदे जे कहले रिक्शा श्री आचार्य देव टे रागिगले कहले ता ना कौन रिक्शा नम्र विनीत भाव समस्त सहित कथबार्ता करवा गोटे सत्संगर चरित्र दोष देखिले ताकू सीधा सड़क ताकू सर्वसाधारण भाव प्रकाश न करी एकुटिया भाव सहित आलोचना करी ताकू आमे संशोधन करवा कारण तार से चरित्र जो सर्वसम्मुख जो प्रदर्शित हम लोक मैंने से कहे ये सत्संग गुड़ाक से वास्तव में आज दीक्षार सी एक अन्यतम क्षुद्र समस्या हो पाए किंतु सेमित एक समस्या अच्छी श्री ठाकुर कहते जे जो मनकर तो घर घा से घार बकला छड़ेबा गले तू जमी सावधानता अवलंबन करू से भाई सावधानता अवलंबन करी ताकू भाई बंधु स्नेह पुत्र भाव में ये स्नेह करी तार दोष गुड़ी को एकांत धरईदेबू जहाद्वारा तार परिवर्तन हम श्री ठाकुर कहते तार आउ गोटे हूँ उपदेश अख्याति सुख्याति भल गोटे लोकर 100 रु 99 खराब थी पारे यथासंभव विश्व सुंदरता देखा चेष्टा कर आम से गवेषणा करवा ये लोकटा भर भल गुण कौन अच्छी से ठाकुर जड़े क्लासमेट अनेक भाव 6 वर्ष काल बदनाम कला श्री ठाकुर आसी विषय आसिक पढ़े श्री ठाकुर कि कहते से पिलाटा सीना मो ना कौच कि खूब सुंदर पिलाटीए एवं सुंदर व्यवहार करे शुणी 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 दिन तार परिवर्तन है से ठाकुर की धैर्य श्री ठाकुर कहे गोटे मनीष गोटे साम्राज्य त्याग कर दे पारे केते कष्ट न सही गोटे मनीष को परिवर्तन करने तेणु अख्याति ठार सुख्याति भल सत्संगी मान आउ गोटे बड़ कथा स्त्री लोक मान सहित मिशामिशी करवा दर पड़ो ना आवश्यकता ना यथासंभव ऑनरेबल डिस्टेंस रखा आ माँ मैंने भाई मान सहित एत भाव में मिशामिशी स्पर्श करने संपूर्ण भाव में अविधेय न करवा ही उचित तेणु केवल निजर नृत्य तो अच्छी भाई स्वामी भौणी यही संपर्क ना स्पर्श करवा मना आउ सत्संग अंत प्रकृति कौन हम कौन अंत प्रकृति हेले बहिर्प्रकृति यहाँ प्रदर्शित हम श्री ठाकुर कहते तो मैंने उपदेश रत्नावली लिखाई जे सद्गुरु चरित्र आलोचना चिंता करवा जिते बसवा ठाकुर विषय आलोचना करवा मुझे पढ़िले यहाँ मुझे जानिले यहाँ तेणु ठाकुर विषय आम से आलोचना करवा चलीगला आज्ञा हाँ जहाँ ठाकुर विषय आलोचना करवा प्रति श्रद्धा भक्ति अनुराग हुए मुझे गोटे ठाकुर लीला वास्तव अनुभूति गोटे गुरु भाई पाखे आलोचना करे तार आस्ते आस्ते निष्ठा बढ़ी उपदेश अनुसार साधना प्रणाली करवा से जजन जाजन इष्टपति नामधान करवा तृतीय कुचिंता आ प्रवृत्ति ठारू मन को दूरे रखा उचित आम कौन गुरु भाई भितर देखा पब्लिक प्लाटफर्म को आम जीवार विशेष आवश्यकता ना हाँ बह उत्सव को जीवा कौन पारिवारिक माने फंक्शन है जीवा ये राजनैतिक सेवा राजनैतिक आलोचना ये खराब सी भल सी गुड़ाक आलोचना भितर पशिले वास्तविक साधन राज्य में बहुत किसी बाधा हुए कारण जो जुक्ति तर्क है से बाटे आम नामधानटा हो पार ना कौन दिन जदि क्या सहित जदि तर्क हो मनरे कष्ट हो से स्त्री सहित हो पारे समाज बाहर सहित हो पारे गुरु भाई सहित हो पारे तेणु अजथा से आलोचना रहा ना तेणु आसतु तेणु आहरी गोटे दुटा पॉइंट खाली गोटे मिनिट्रे कर गुरु वचन को भक्ति और जत्न सहित रक्षा करवा तेणु आम जीवनटा श्री ठाकुर समर्पित तेणु श्री ठाकुर को अनुसरण करवा से इष्ट से अनुसरण मध्यम ये जीवन कौन केते जन्म जे आम सफल हम केते जन्म जे आम पुणी जाति स्मर हो रही पुणी फेरी आसे पृथ्वी की पुणे धरित्रे पुणे पुरुषोत्तम नहीं जीवन परिचालित करी आनंद गाई उठा वंदे पुरुषोत्तम जय गुरुदादा।
आज्ञा जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुदर्शन बारिक दादा अधुर्जु सत्संग विहार भद्रक एते सुंदर भाव आज जहाँ विषय वस्तु थिला इष्टानुसरण सुंदर पॉइंट देखिए एते बढ़िया बढ़िया पॉइंट देखिए आलोचना करछन्ते मो पाखर किसी भाषा नहीं कहया तांकर तो अनेक गवेषणा रही अनेक पुस्तक अध्ययन अध्यापना करी प्रभु कथा को सती निखुण भाव में अति प्रांजल भाव में सबुबले कहते जितेबले से कहती जेकोसी टॉपिक बहुत सुंदर भाव में आलोचना करती भक्त माने मत सेमती मन प्राण हृदय दे समस्ते सेमती श्रवण करुँच आज जो विषय वस्तु थिला इष्टानुसरण सुंदर भाव में दादा आलोचना करें टिके भितर कनक्लूड करवा द इष्टानुसरण द वर्ड इष्टानुसरण कंबाइन्स इष्ट the living master or divine ideal who sustains life and anusarana to follow him. It means dynamically following the teachings, principles and lifestyle of the guru. It is the practice of centering one's thoughts, words and actions around the ideal to achieve spiritual and personal growth. इष्टानुसरण शब्दर शब्दटी दुईटी शब्द को लेकिन गठित इष्ट एवं अनुसरण मिश्रण रे इष्ट माने जीवंत सद्गुरु बा परम आदर्श जे जीवन को रक्षा और उन्नति करती एवं अनुसरण माने तांको पथरे चलिबा अर्थात इष्टंग निर्देश चरित्र और आदर्श को निज जीवनर प्रतिटी कर्म रे पालन करबा ही इष्टानुसरण। आमे ए विषय टिके आलोचना करबा। परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दर्शन और आध्यात्मिक विज्ञान मूलदुआ होउछि इष्ट को अनुसरण करबा इष्टानुसरण। इष्ट अर्थ जे जीवनर समस्त मंगल बा वृद्धिर आधार एवं अनुसरण अर्थ तांकर आदर्श चिंता निर्देश को जीवनर प्रतिटी क्षेत्र में आमे जहाँ पालन करुचे जहाँ आमे पालन करबा। श्री श्री ठाकुर बाणी सदग्रंथ अनुଯାयी जीवन एक जीवंत आदर्श बा इष्ट को ग्रहण करी तांकु अनुसरण कले मनुष्य जीवन में किपरि बुनियादी परिवर्तन आसे एवं केउ सबु सुफल मिले ता आमे आलोचना करबा। प्रथमे चरित्र गठन एवं व्यक्तित्वर विकास अहंकार मुक्ति मनुष्य साधारणतः निजर रूप गुण धन बा विद्या को नहीं अहंकार करे किंतु इष्ट को अनुसरण कले मनुष्य निजको तांको चरणर एक सेवक बोली भावे समस्त सफलतार श्रेय इष्ट को समर्पण करने द्वारा अहंकार स्वतः दूर हो जाए। चरित्र संशोधन इष्ट हेउचंती पवित्रतार प्रतीक तांको केंद्र करी जीवन अतिबाहित कले मनुष्यर खराब अभ्यास और कुप्रवृत्ति गुड़िक धीरे धीरे नष्ट हो जाए एवं एक सुंदर निर्मल चरित्र गठन हुए। दुई आम दुर्बलता और भयर समूल विनाश मानसिक शक्तिर जागरण ठाकुर कहते जे दुर्बलता ही पाप इष्ट को अनुसरण करने द्वारा आत्मविश्वास वृद्धि पाए मनुष्य भावे मोर जेतेबेले जड़े परम रक्षाकर्ता अछंती मु कहीं डरबी। अवसाद और चिंतारू मुक्ति आधुनिक जीवन में मानसिक चाप और अवसाद एक बड़ समस्या जे इष्टानुगत से निजर समस्या निजर समस्त चिंता और भार इष्टों ऊपर छाड़ी दे थाए। यही संपूर्ण शरणागति मन को अपूर्व शांति और हालुका भाव प्रदान करे जीवन को एक मुखी और केन्द्रानुग करवा शक्तिर अपचय रोकवा जीवन में जदि कौन निर्दिष्ट केन्द्र बा आदर्श न थांती तेबे मनुष्यर इच्छा शक्ति विभिन्न दिगरे विच्युत हो नष्ट हो जाए। इष्ट को अनुसरण कले समस्त शक्ति एकमुखी बा कनसेंट्रेट हुए जहाँ सफलतार चाबिकाठी निर्णय नेबार सहजता संसार केउटा भल एवं केउटा मंद ताहा बाछिबारे अनेक समय भ्रम सृष्टि हुए किंतु इष्टों निर्देश को आधार कले केउ पथरे चलिबा उचित ताहा सहजरे जना पड़ी जाइथाए। 4 प्रेम एवं सार्वजनीन भातृभावर विस्तार अहेकुति प्रीतिर विकास इष्टों प्रति थिबा गभीर भल पाइबा स्वार्थपरता को दूर करे तांकु प्रेम करने द्वारा मनुष्यर हृदय एते बड़ हो जाए जे सी समग्र सृष्टि को निजर बोली भाविबाकू लागे समस्त को आपणार बोली मने करे। हिंसा और देशर अंत जेतेबेले जड़े व्यक्ति समस्त मध्य निज इष्टंकर सत्ता देखा पाए सेतेबेले से काहाकू आघात दे पारे नहीं या द्वारा परश्री कातरता और शत्रुता भाव दूर हुए प्रत्येक हृदय ईश्वर अछंती
ତେଣୁ କାହାକୁ ଛୋଟ କାହାକୁ ବଡ଼ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ସାଧନା ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଲାଭ। ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଜପ କରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଜନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଯାହା କିଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଶ୍ୱରୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଅର୍ପଣ କରୁଛେ। ଏହା ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଆମ ଜୀବନର ନିଶ୍ଚିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଯିଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଯଦି ଚାଲେ, ତାର ଜୀବନରେ ସେ ଆଗକୁ ଗତି କରିପାରେ। କର୍ମ ଜୀବନରେ କୁଶଳତା ଓ ସଫଳତା। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ବୋଝ ପରି ଲାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ସାଂସାରିକ କର୍ମକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା ଭାବି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣତା ବା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସେ। ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ କର୍ମ। ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ନିରାଶା ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚଳନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଶାନ୍ତି ବା ବିଭେଦ ରହି ନାହିଁ, ସେହି ଘର ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଦର୍ଶ ସମାଜର ନିର୍ମାଣ। ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସାଂସାରିକ ପାରମାର୍ଥିକ ଜୀବନର ସମନ୍ୱୟ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିତା ମାତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ଏବଂ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ଅନୁଭୂତି। ଧର୍ମ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ନୁହେଁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ, ଯାହା ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ନ କଲେ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଭଳି ଅନୁସରଣ କରେ ସେଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ସବୁ ସତେଜ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନର ମୂଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଅନୁସରଣ କଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତଃ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ଥକ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ। ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁତ୍ୱରୁ ମାନବତ୍ୱ ଏବଂ ମାନବତ୍ୱରୁ ଦେବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଦାଦା ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।